मेहरु बाबा हरे हरे, मेहरु बाबा हरे हरे, मेहरु बाबा हरे हरे। अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Izzah, Ahad Mazda, and God the Beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false, or unjust, or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed, and word, and thought, inspired by selfishness, and for every deed, and word, and thought, inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially, also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all those sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dharma till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा अपार दिव्य कृपा सागरा सकल चराचर जगदोधारा, सकल चराचर जगदोधारा, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा जोहारु लिखिए श्री मेहर बाबा महि निज निंचिन मानव रूपा, जो
पावन भव भय भंजन परम पावन नमो मेरु बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेरु बाबा अवतार नमो देव देवा अज्ञानान्धतान्तमु चेसि दिव्य विज्ञान दृष्टिनो संगी अज्ञानान्धतनन्तमु चेसि दिव्य विज्ञान दृष्टिनो संगी अरिषड्वर्गमुलन्तरिंपगा अरिषड्वर्गमुलन्तरिंपगा अव्यय मोक्षं वनुग्रहिंपु अव्यय मोक्षं वनुग्रहिंपु नमो मेरु बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेरु बाबा अवतार नमो देव देवा जय मेहर बाबा जय 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 अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। ఏడకెళ్ళినా గాని ఆడనే నీడల్లే తోడుగుంటాడమ్మా నా దేవుడు మెహరు దేవుడు ఏడకెళ్ళినా గాని ఆడనే నీడల్లే తోడుగుంటాడమ్మా నా దేవుడు మెహరు దేవుడు నా దేవుడు మెహరు దేవుడు మాయదారి మనసు నిజమైన నిలువదు నిన్ను చూసింది నిలిచిపోయింది మాయదారి మనసు నిమిషమైన నిలువదు నిన్ను చూసింది నిలిచిపోయింది ఎన్ని ఆటుపోటులున్నా చెక్కు చెదరనీకయ్యా ఎన్ని ఆటుపోటులున్నా చెక్కు చెదరనీకయ్యా నన్నిలా హాయిగా నడిపించవయ్యా నన్నిలా హాయిగా నడిపించవయ్యా నడిపించవయ్యా ఏడకెళ్ళిన గాని ఆడనే నీడల్లే తోడుగుంటాడమ్మా నా దేవుడు మెహరు దేవుడు నా దేవుడు మెహరు దేవుడు అందమైన నీ రూపు అతినట్టుంటాది మనసంతా నిండి మరపురా ఉంటాది అందమైన నీ రూపు అతినట్టుంటాది మనసంతా నిండి మరపురా ఉంటాది నేను నా సంగతి అంత మరిపిస్తాది నేను నా సంగతి అంత మరిపిస్తాది నీ ప్రేమ పాటలో నడిపిస్తూ ఉంటాది నీ ప్రేమ పాటలో నడిపిస్తూ ఉంటాది నడిపిస్తూ ఉంటాది ఏడకెళ్ళిన గాని ఆడనే నీడల్లే తోడుగుంటాడమ్మా నా దేవుడు మెహరు దేవుడు ఏడకెళ్ళిన గాని ఆడనే నీడల్లే తోడుగుంటాడమ్మా నా దేవుడు మెహరు దేవుడు నా దేవుడు మెహరు దేవుడు
నా దేవుడు మెహరు దేవుడు। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। जीवन के संघर्ष में तड़पन है दिन रैन, मेहर सुमिरन के बिना नहीं पाऊंगा चैन। तो गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए, गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए, गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए। जग से मोना मोड़िए, जग से मोना मोड़िए, पर उसमें ना खोइए, पर उसमें ना खोइए। मोह वासना त्यागिए, मोह वासना त्यागिए, निजी काम न छोड़िए, निजी काम न छोड़िए। हंसते रहिए सबसे मिलिए, हंसते रहिए सबसे मिलिए, और जय बाबा बोलिए। गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए, गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए। संचय उतना कीजिए, संचय उतना कीजिए, लालच में ना खोइए, लालच में ना खोइए। जीवन पथ पर जाइए, जीवन पथ पर जाइए, मेहर सुमिरन कीजिए, मेहर सुमिरन कीजिए। प्यार दीजिए प्यार लीजिए, प्यार दीजिए प्यार लीजिए, और जय बाबा बोलिए। गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए, गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए। भरम पटल को तोड़िए, भरम पटल को तोड़िए, शाश्वत जीवन पाइए, शाश्वत जीवन पाइए। सत्य ज्ञान अपनाइए, सत्य ज्ञान अपनाइए, परमानंदन पाइए, परमानंदन पाइए। मधुसूदन बस मेहर गाइए, मधुसूदन बस मेहर गाइए, और जय बाबा बोलिए। गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए, गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए। मेहर मेहर गाइए, मेहर मेहर गाइए, मेहर मेहर गाइए, मेहर मेहर गाइए। हंसते रहिए सबसे मिलिए, हंसते रहिए सबसे मिलिए, और जय बाबा बोलिए। गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए, गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए, गाइए सब गाइए मेहर के गुण गाइए। अवतार मेहर बाबा की जय। करुणनीदया नी करुणनीदया, करुणा समुद्र करुणालया। करुणनीदया नी करुणनीदया, करुणा समुद्र
కరుణాలయ నిన్ను నమ్మిన దీనులము పరాత్పర పాలించు నీ కరుణకు వేచినాము పరమ పురుష లాలించు నిన్ను నమ్మిన దీనులము పరాత్పర పాలించు నీ కరుణకు వేచినాము పరమ పురుష లాలించు కరుణ నీ దయా ఈ కరుణ నీ దయా కరుణా సముద్ర కరుణాలయ అనాథులకు నాథుడవని శరణు నిన్ను వేడితివయ ఏ దిక్కు లేని మాకు దిక్కు నీవై నిలువవయ అనాథులకు నాథుడవ శరణు నిన్ను వేడితివయ ఏ దిక్కు లేని మాకు దిక్కు నీవై నిలువవయ కరుణ నీ దయా ఈ కరుణ నీ దయా కరుణా సముద్ర కరుణాలయ అక్షయముగ కటాక్షించు జగద్రక్షకుడవయ రక్షణకు నీవయ ఇక శిక్షణకు ఏలనయ అక్షయముగ కటాక్షించు జగద్రక్షకుడవయ రక్షణకు నీవయ ఇక శిక్షణి నాకు ఏలనయ కరుణ నీ దయా ఈ కరుణ నీ దయా కరుణా సముద్ర కరుణాలయ నీవు లేని అంతరంగముగ శూన్య ఆలయ హృదిని గాంచి పరితపింపమన్నింపము ఏలనయ నీవు లేని అంతరంగముగ శూన్య ఆలయమయ హృదిని గాంచ పరితపింప మన్నింపము ఏలనయ కరుణ నీ దయా ఈ కరుణ నీ దయా కరుణా సముద్ర కరుణాలయ పాహి పాహి అనుచుంటిని పిలుపునందుకోవయ వ్రాహి వ్రాహి అనిపించుట తండ్రి నీకు తగదయ పాహి పాహి అనుచుంటిని పిలుపునందుకోవయ వ్రాహి వ్రాహి అనిపించుట తండ్రి నీకు తగదయ కరుణ నీ దయా ఈ కరుణ నీ దయా కరుణా సముద్ర కరుణాలయ అణిగి అణిగి మనసు అలసి తను ఉడలిసిపోయనయ వడి వడి అడుగులతో నీవు పరుగులిడుతూ రామయ్య అడుగు అడిగి మనసు అలసి తను ఉడలిసిపోయనయ్య వడి వడి అడుగులతో నీవు పరుగులిడుతూ రామయ్య కరుణ నీ దయా ఈ కరుణ నీ దయా కరుణా సముద్ర కరుణాలయ కరుణ నీ దయా ఈ కరుణ నీ దయా కరుణా సముద్ర కరుణాలయ కరుణా సముద్ర కరుణాలయ మిగిరు కాగా నామది కన్నా దేవా ఓ మిగిరు కాగా నామది కన్నా దేవా నీతయ చూపగలేవా రావా మిగిరు పాపా నీతయ చూపగలేవా రావా మిగిరు పాపా ఓ మిగిరు కాగా నామది కన్నా దేవా ఓ మిగిరు బాగా నామది కన్నా నీవున్న మనసే బృందావనమో నిన్ను తలచు దేహమే నందనవనమో నీవున్న మనసే బృందావనమో నిన్ను తలచు దేహమే నందనవనమో
బాబా నామది కనవా దేవా ఓ మెహరు బాబా నామది కనవా దేవా నీ దయ చూపగలేవా రావా మెహరు బాబా నీ దయ చూపగలేవా రావా మెహరు బాబా ఓ మెహరు బాబా నామది కనవా దేవా ఓ మెహరు బాబా నామది కనవా దేవా నిన్ను ప్రేమించుతా ప్రణవారాధన నిన్ను పూజించుతా కృత పరిశోధన నిన్ను ప్రేమించుతా ప్రణవారాధన నిన్ను పూజించుతా కృత పరిశోధన తెలియదు నాకు వేదాంత సాధన తొలగించుమా ఇహలోక వేదన ఓ మెహరు బాబా నామది కనవా దేవా ఓ మెహరు బాబా నామది కనవా దేవా నీ దయ చూపగలేవా రావా మెహరు బాబా నీ దయ చూపగలేవా రావా మెహరు బాబా ఓ మెహరు బాబా నామది కనవా దేవా ఓ మెహరు బాబా నామది కనవా దేవా నీ చిరునవ్వే నన్ను మేలుకొలుపు నీ కంటి చూపే నిజమును తెలుపు నీ చిరునవ్వే నన్ను మేలుకొలుపు నీ కంటి చూపే अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। సైలెన్స్ డే సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ వర్చువల్ సదస్సులో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించిన మెహర్ బాబాకి ముందుగా నా ధన్యవాదాలు. సైలెన్స్ డే గురించి మెహర్ బాబా ప్రేమికులకి ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసింది ఏం లేదు, అందరికీ ఉంది. అయినే తెలిసిన విషయాల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ముచ్చటించుకుంటే అదొక రకమైన ఆనందం. ఎందుకంటే బాబాని మనం ఏ విధంగానైనా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి బాబాని జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి ఏదో ఒక కారణం కావాలి మనకి. ఈ కారణంతో ఈవేళ బాబాని మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. బాబా 1925 జూలై 10వ తారీఖు నాడు తన అఖండ మౌనాన్ని ప్రారంభించారు. బావ్ కల్చోరీ అవతార్ ఆఫ్ ద ఏజ్ మెహర్ బాబా మేనిఫెస్టింగ్ అనే ఒక పుస్తకంలో సైలెన్స్ గురించి రాస్తూ ఇలా అంటారనమాట. ద రియల్ సైలెన్స్ ఈస్ నిర్వికల్ప సమాధి అని అంటాడు. అంటే నిజమైన మౌనము నిర్వికల్ప సమాధిలో ఉంది. ఆ నిర్వికల్ప సమాధి అన్నది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ బాబాస్ డివైన్ కాన్షియస్నెస్. భగవంతుని యొక్క దివ్య చైతన్యంలో, మెహర్ బాబా వారి దివ్య చైతన్యంలోనే ఆ నిర్వికల్ప సమాధి ఉంది. ఆ నిర్వికల్ప సమాధిలోనే నిజమైన మౌనం ఉన్నది అని అంటారు. నిర్వికల్ప సమాధి అంటే బాబా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారనమాట, లివింగ్ డెడ్. నువ్వు బ్రతికి ఉన్నా కూడా మరణించిన వాడితో సమంగా ఏ విధమైన ఆలోచనను, ఏ విధమైన అభిప్రాయాలు లేకుండా జీవించాలి. నిర్వికల్పము అంటే ఎటువంటి వికల్పము లేకుండా జీవించను. అది చాలా కష్టమైన పని. కానీ అది ఎలా సుసాధ్యం చేయాలి అని బాబా చెప్పారంటే ప్రేమ. ప్రేమ ఒక్కటే దానివల్ల సాధ్యమవుతుంది.
నువ్వు ప్రేమించడం మొదలు పెడితే నీకు ఆ ప్రేమ తప్ప మరో లోకం లేకుండా ఉండిపోతుంది. నువ్వు నీ ప్రియతముణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉంటావు, పదే 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 నీవు నీ ప్రియతముణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆ నిర్వికల్ప సమాధి సహజంగానే సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పి బాబా చెప్పారనమాట. కాబట్టి ఆ నిర్వికల్ప సమాధి, ఆ రియల్ సైలెన్స్ అన్నది మనందరికీ గమ్యం కావాలి అని చెప్పారు బావు కల్చూరి. అది బాబానే సహజంగా చేసేస్తారు. ఎలా చేస్తారు అంటే, బాబా మౌనంగా ఉన్నప్పుడు అలా మౌనంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నా కూడా ఆ మౌనంలో యోగా సంస్కారాలు పనిచేస్తున్నాయి అని చెప్తారు. ఆ యోగా సంస్కారాల వల్ల బాబా ఏం చేస్తారు, ఈ మానవాళ్ళంతా కూడా ఈ వస్తు ప్రపంచం మీద వ్యామోహంలో ఉన్నది, ఆ వ్యామోహం సహజంగానే తగ్గిపోయేటట్లు చేస్తారు. ఆ వస్తు ప్రపంచం మీద ఉన్న వ్యామోహం తగ్గి చివరికి భగవంతుడి మీదకి వారి దృష్టంతా మరలుస్తారు. భగవంతుడు అవతారుడుగా మన మధ్యలోకి వచ్చింది కేవలం ఈ పని మీదనే అని కూడా చెప్తారన్నమాట. బాబా ఈ మౌనం ప్రారంభించడానికి ముందుగా మండలి వాళ్ళందరినీ సమావేశపరిచి చెప్తారు ఎందుకు మౌనం ప్రారంభిస్తున్నాను అన్న విషయం వాళ్ళకి వివరణ ఇచ్చేదానికోసం. చాలా తొందరలో బాబాజాన్ దేహాన్ని చాలించబోతుంది. అప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక పరంగా పని భారం నాకు చాలా ఎక్కువ అవుతుంది, దానికోసం నేను మౌనం వహించాల్సి వస్తుంది అని చెప్తారు. చెప్తూ మండలికి ఇంకో మాట కూడా చెప్తారు, యూజ్ యువర్ బాడీస్ ఫర్ అదర్స్. మీ శరీరాల్ని ఇతరుల కోసం ఉపయోగించండి. మీరు ఇతరుల కోసం పని చేయండి, కష్టపడండి అని చెప్తారు. అంటే రియల్ హ్యాపీనెస్ లైఫ్స్ ఇన్ మేకింగ్ అదర్స్ అని బాబా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా, అది మీరు ఇతరులని సంతోష పెట్టడమే ధ్యేయంగా బ్రతకాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. మళ్ళీ చెప్తారు, రాబోయే కాలంలో చాలా విధ్వంసాలు జరుగుతాయి, మతపరమైన విద్వేషాలు పెట్టరేగిపోతాయి, యుద్ధాలు వస్తాయి, చాలా రకాలైన వినాశనం జరుగుతుంది, ప్రపంచం మొత్తం మీద జరుగుతుంది, భారతదేశంలో కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి వాటన్నిటికి కూడా వాటి ప్రభావాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు పూర్తిగా తప్పించారు బాబా. ఎందుకంటే ఈ మానవాళి చేసిన సమిష్టి కర్మని ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాన్ని అనుభవించాల్సింది. బాబా ఏం చెప్పారు, మీ కర్మల్ని సంస్కారాల్ని పూర్తిగా నేను తొలగించను, కాకపోతే మధ్యలో గొడుగులాగా అడ్డం పడతాను, వాటి ప్రభావం మీ మీద అంత పడకుండా చూస్తానని చెప్పారు కదా, అలా చెప్పారనమాట. వాటి ప్రభావాన్ని పలచన చేసే దానికోసం ఈ మౌనాన్ని ప్రారంభించాను అని కూడా చెప్పారు. గుల్మాయి వైపు తిరిగి అంటారు, తొందరలో 3వ ప్రపంచ యుద్ధం వస్తా ఉన్నది, అప్పుడు నెత్తురు వరదలై నదిలాగా ప్రవహిస్తుంది, ఆ నదిలో నేను నా కర్చీఫ్ని తడిపి నా తల చుట్టూ కట్టుకుంటాను. ఈ ప్రపంచమంతా కూడా భగవంతుడా నువ్వే దిక్కు అని మొరపెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సైలెన్స్ని, ఈ మౌనాన్ని నేను ఆపుతాను అని చెప్తారు. అందరూ కూడా భయపడిపోతారు. ఆ తర్వాత పండోబా అని ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉంటాడు, అడుగుతాడు, బాబా మీరు ఇలా మౌనం వహిస్తే మరి మాకు బోధలు ఎవరు అందిస్తారు, మమ్మల్ని సన్మార్గంలో ఎలా నడిపిస్తారు అని అంటే వెంటనే బాబా అంటారు, ఐ హ్యావ్ కమ్ నాట్ టు టీచ్ బట్ టు అవేకెన్. నేను వచ్చింది మిమ్మల్ని మీకు బోధనలు చేసేదానికోసం కాదు, మిమ్మల్ని మేల్కొల్పేదానికోసము అని చెప్తారు. బాబా ముందుగా స్త్రీ మండలి దగ్గరికి వెళ్తారు. జూలై 9 నాడు జరిగిన సంఘటన ఇది. మీరందరూ కూడా ఆ స్కూల్ పిల్లలకి మీ పిల్లలకే వండి పెడుతున్నాము అని అనుకుని అంత ప్రేమగా వాళ్ళకి వండి పెట్టండి. నేనున్నా లేకపోయినా కూడా, నేను మౌనం వహించినా కూడా, మీతో మాట్లాడకుండా ఉన్నా కూడా ఎప్పటి పనులు అప్పటిలాగానే జరిగిపోతూ ఉండాలి అని వారికి చెప్తారు. వారితో 1 సంవత్సరం పాటు మౌనం వహిస్తున్నానని చెప్తారు. అక్కడి నుంచి పురుష మండలి దగ్గరికి వస్తారు. పురుష మండలి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారితో ఏం చెప్తారంటే, బాబా నేను 1.5 సంవత్సరం మౌనం వహిస్తున్నాను అని చెప్తారు. ఈ పనులన్నీ కూడా ఎప్పటిలాగే జరిగిపోవాలి అని చెప్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంకో హెచ్చరిక చేస్తారు, రాత్రిపూట మీరు బయటికి వచ్చినప్పుడు లాంతర్ తీసుకురావాలి, ఇంకొక చేతిలో కర్ర ఉండాలి,
ఇక్కడ పాముల భయం ఎక్కువ కాబట్టి పాముల నుండి మీరే రక్షించుకోవాలి, మీ అంతటా మీరే రక్షించుకోవాలి. మిమ్మల్ని ఏ ఆపద నుంచైనా రక్షిస్తాను కానీ ఈ పాము కాటు నుంచి మాత్రం నేను రక్షించను అని చెప్తారనమాట. చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. బాబాకి అప్పట్లో మాసాజీ నైట్ వాచ్మెన్గా పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఈ మాటలు చెప్పి బాబా జోపిడీకి వెళ్ళిపోతారు. బాబా వెనకాల మాసాజీ కూడా వెళ్ళిపోతారు. పాద్రి రాత్రిపూట అవటం మూలాన లఘుశంక తెచ్చుకోవటం కోసం కొంచెం దూరంగా వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అతనికి ఒక పెద్ద త్రాచుపాము కనిపిస్తుంది. వెంటనే పాము 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 అని గట్టిగా అరుస్తాడు. మండలి వాళ్ళందరూ కూడా కర్రలు తీసుకునేసి వచ్చి దాన్ని చంపేస్తారు. అప్పుడు బాబా ఈ గందరగోళం హడావుడికి బయటకు వచ్చి ఏం జరిగింది అని అడుగుతారు. అడిగితే జరిగిన విషయం చెప్తారు. ఇలా పాము వచ్చింది, తామంతా చంపేశామని. పాద్రి బాబా చేతికి కర్రిచ్చి, బాబా మీరు కూడా ఒక దెబ్బ వేయండి, చివర్లో కనుపిరి ఏదైనా ఉంటే పోతుంది అంటే బాబా ఇంకొక దెబ్బ పాము తల మీద వేస్తారు. అది పరిపూర్ణంగా చచ్చిపోయింది అన్న ఒక నిర్ధారణకు వస్తారనమాట. తర్వాత బాబా అడుగుతారు, పాముని ఎవరు ముందుగా చూశారు అనేసి. పాద్రి ముందుకు వచ్చి నేనే చూశాను బాబా ముందుగా అంటారు. అప్పుడు నీ చేతిలో లాంతర్ ఉందా అని అడుగుతారు. మీరు చెప్పినట్టు నేను లాంతర్ పట్టుకున్నాను బాబా అంటారు. మరి కర్ర కూడా ఉంది నా చేతిలో, అందుకనే వెంటనే దాని మీద దెబ్బలు వేసాము. మండలి వాళ్ళందరూ వచ్చారు, వాళ్ళందరి చేతిలో కూడా కర్రలు ఉన్నాయి, అందరూ కూడా కలిపి దాన్ని చంపేశాము అని. వెంటనే బాబా చాలా సంతోషిస్తారు, నేను చెప్పిన పని చెప్పినట్టు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. స్త్రీ మండలి వైపు తిరిగి అంటారు, రేపటి నుంచి నేను ఎట్లాగో మాట్లాడాను కదా, ఈరోజు నా మాటలు వీలైనంత ఎక్కువగా మీరు వినాలని ఈ పాము సంఘటన జరిగింది అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈరు చెప్తాడు, బాబా మౌనం ఎందుకు ఉన్నారో వాళ్ళకి అంత అర్థం కాలేదు. తర్వాత కాకపోతే మౌనంగా ఉండటం మాత్రం వాళ్ళని బాధిస్తోంది. వాళ్ళంతా బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబా మీరు మౌన విరమణ ఎప్పుడు చేస్తారు, మీ మౌనాన్ని ఎప్పుడు చాలిస్తారు అని పదే పదే అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. బాబా మౌనం ప్రారంభించేటప్పుడు నేను తొందరలోనే విరమిస్తాను అని చెప్పారు కదా, అయినా సరే ఆ విరమించలేదు, తొందరలోనే విరమిస్తానన్నది చివరి క్షణం వరకు కంటిన్యూ చేశారు బాబా. వీళ్ళంతా ఇలా అడిగేటప్పటికి 1954లో ఒకసారి బాబా అక్షర ఫలకాన్ని కింద పడేసి, ఇంకా నేను ఈ అక్షర ఫలకాన్ని వాడను అని చెప్పారు. వాళ్ళంతా అనుకున్నారు అక్షర ఫలకాన్ని కింద పడేశారు కాబట్టి మౌనాన్ని కూడా వదిలేస్తారు బాబా అని అనుకున్నారు, కానీ అలా జరగలేదు. ఆ తర్వాత ఒక సందర్భంలో బాబా మండలి వాళ్ళందరినీ పిలిచి, ఎవరిపైనైనా కోపం వచ్చిందంటే గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటారు కదా, మీరు ఎందుకు అలా చేస్తారు అని అడుగుతారు. అందరూ తలో ఒక విధమైన సమాధానం చెప్తారు. అయితే బాబాకి అంతగా తృప్తి రాదు. ఆ బాబా ఒక వివరణ ఇస్తారు. ఏమనంటే, ఎప్పుడైనా మనం ఒకరి మీద కోపం తెచ్చుకున్నాము అంటే మానసికంగా ఆ మనిషి, కోపం తెచ్చుకున్న మనిషి చాలా దూరం అయిపోతారు. వారి మధ్య దూరం పెరిగింది కాబట్టి గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు అన్నమాట. ఆ తర్వాత బాబా మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతారు, ఎవరైనా ఇద్దరు మనుషులు ప్రేమగా ఉంటే ఎలా ఉంటారు అనేసి, అంటే ఎలా మాట్లాడుకుంటారు అని. ఈరిచంట ప్రేమలో ఉన్న మనుషులు చాలా మృదువుగా, చాలా శాంతంగా, చాలా ప్లెజెంట్గా మాట్లాడుకుంటారు అని అంటారు. ఎందుకని అంటే ఆయన ఏదో వివరణ ఇస్తాడు, కానీ బాబా అంటారు, ఎప్పుడైతే ప్రేమలో ఉన్నామో వాళ్ళకి మానసికంగా చాలా దగ్గరగా ఉంటాము, చాలా దగ్గర అయిపోయాము కాబట్టి చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది అన్న భావన మనకి కలుగుతుంది. అదే ప్రేమ మరింత తీక్షణమైంది అంటే మాటలతో కూడా అవసరం లేదు. అంటే ప్రేమ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మనుషులు అంత దగ్గరగా ఉంటారు. మాటలతో పని లేకుండా ఒకరి భావాలు ఒకరికి తెలిసిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. అప్పుడు ఈరుచి అనుకుంటారు, బాబా చెప్పారు కదా, ఐఎమ్ క్లోజర్ దాన్ యువర్ బ్రీత్ అని. అంటే మన ఊపిరి కన్నా చాలా దగ్గరగా బాబా ఉన్నారు, అంటే మనకి చాలా చాలా దగ్గరగా బాబా ఉన్నారు. కాబట్టి బాబాకి మాటలతో పని లేదు. మనతో సంభాషించాలి అంటే
బాబాకి మాటలతో పని లేదు, కేవలం ఆయన చూపులు చాలు. ఆయన హృదయంతో సంభాషిస్తారు. మన హృదయంతో ఆయన హృదయం సంభాషిస్తుంది కాబట్టి బాబా మౌనంగా ఉన్నారు అన్న భావన బాబా ప్రేమికులు ఎవరికీ రాదు. మణి కూడా చెప్తూ ఉంటారు, చాలా మంది చెప్పేవారట బాబా దగ్గర కళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళు, మేము బాబాతో పావుగంట ఉన్నాము, అరగంట ఉన్నాము, అయినా కూడా బాబా మౌనంగా ఉన్నారన్న భావనే రాలేదు. మేము బాబాతో అన్ని విషయాలు మాట్లాడాము, బాబా ఏం చెప్పారో అన్ని మాకు అర్థమైపోతుండేవి, మేము చెప్పే విషయాలన్నీ బాబాకు అర్థమైపోతూ ఉండేవి, బాబా మౌనంగా ఉన్నారన్న భావనే మాకు కలగలేదు అని చెప్తారు. కారణం ఏంటంటే ఆయన మనకి తెలియకుండానే మన ఊపిరి కన్నా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు అని అర్థం అన్నమాట. ఆ తర్వాత బాబా చెప్పిన ఇంకొక మెసేజ్ ఏంటంటే డోంట్ వరీ, బీ హ్యాపీ. ఏ సందర్భానికైనా సరే మనము భయపడకూడదు, ఆందోళన చెందకూడదు. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే ఆనందంగా ఉండాలి. ఉదాహరణకి ఇప్పటి పరిస్థితి చూడండి, ఎప్పుడు జూలై 10 వచ్చిందంటే మనందరం మెహరాబాద్కి వెళ్ళిపోతాం. బాబా టామ్ దగ్గర నిల్చుని బాబా ప్రేయర్స్ చేసి ఆ టామ్ చుట్టుపక్కలే కూర్చుంటాం. వీలైనంత ఎక్కువ సమయం అటువైపే గడుపుతూ బాబా మనకి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాడు అన్న భావనతో ఉండుతాం. అది చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది మనకి. కానీ ఈ సంవత్సరం మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం. అయ్యో బాబా దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోతున్నామే అని మనం బాధపడకూడదు. ఇది బాబా చెప్పారు కదా, నేను నీకు తెలియనంత దగ్గరలో నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి. మళ్ళీ మనం యూనివర్సల్ ప్రేయర్లో చదువుకుంటాం కదా, యు ఆర్ ఎవ్రీవే అండ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అనేసి. అంటే నువ్వు సర్వత్రా ఉన్నావు, అన్ని చోట్ల ఉన్నావు, అన్ని వస్తువులందు ఉన్నావు అనేసి. అది మనం ఇప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎస్, బాబా టామ్ దగ్గరే ఉన్నారు. అక్కడే కాదు, మనతో పాటు మన ఇంట్లో కూడా బాబా ఉన్నారు. అక్కడికి రాకుండా మన ఇంట్లోనే ఈ సంవత్సరం మనం ఈ మౌనాన్ని పాటించాలన్నది బాబా ఇచ్చ. బాబా ప్రేమికులుగా బాబా ఇచ్చని పాటించాల్సింది మన ధర్మం. కాబట్టి ఈసారి మనం మన ఇంట్లోనే మౌనంగా ఉండి బాబా ఇచ్చని పాటిద్దాము అని చెప్పి మన ఇంట్లో మౌనంగా ఉంటూ బాబా యొక్క ప్రెజెన్స్ని మనం బాగా ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రతి విషయము బాబా నిర్ణయం ప్రకారమే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజు మన ఇంట్లో ఉండి ఈ సైలెన్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం అన్నది కూడా బాబా ఇచ్చే. కాబట్టి ఆ ఇచ్చని మనం సంతోషంగా అమలు పరుద్దాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर बाबा नीकिरे वंदनम, మా బ్రతుకంత నీకర్పితం. నీ రూపములో మరేమున్నదో నిన్ను మరువలేకున్నామురా. మెహర్ బాబా నీకిదే వందనం, మా బ్రతుకంత నీకర్పితం. మమ్ము మేల్కొల్పదయ చేసిన అవతారోడ నీవే కదా. మమ్ము దయ చూడవా నీ దరి చేర్చర, మౌన రూపానికిదే వందనం. మెహర్ బాబా నీకిదే వందనం, మా బ్రతుకంత నీకర్పితం. నీ రూపములో మరేమున్నదో నిన్ను మరువలేకున్నామురా. ప్రతిరోజంతా నీ స్మరణతో బ్రతికున్నాము నీ కోసమే. తెలిసి తెలియక చేయు పాపాలకు మమ్ము క్షమించి దరి చేర్చరా. మెహర్ బాబా నీకిదే వందనం, మా బ్రతుకంత నీకర్పితం. నీ రూపములో మరేమున్నదో నిన్ను మరువలేకున్నామురా. బాబా నీ ప్రేమ సందేశము పూజగా
मेहर बाबा की जय। అవతార్ మెహర్ బాబా की జై। బాబా ప్రార్థన గురించి చెప్పారు. ప్రార్థన మనము ఇతరుల కోసం చేస్తే అది తప్పకుండా ఫలిస్తుందని చెప్పారు. దానికి మణి ఒక చిన్న కథ చెప్పారు. మణి అంటే బాబా గారి చెల్లెలు. బాబా చెప్పారు, కృష్ణావతారంలో మణి సుభద్ర గారు, ఈ అవతారంలో మణిగాను జన్మించింది అని బాబా అన్నారు. బాబా ప్రేమికులు మెహరాబాద్లో బాబా సమాధి దర్శనం చేసుకుని మెహరాజాద్కు వెళ్తారు. ట్రస్ట్ వారు వేసిన బస్సులో మెహరాజాద్ వెళ్తూ ఉంటారు. మెహరాజాద్లో మండలి సభ్యులు, బాబా రూము, మెహరా రూమ్, మళ్ళీ బాబా వాడిన కారు అవన్నీ బ్లూ కార్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ చూడటానికి మెహరాబాద్ నుంచి ప్రేమికులందరూ వెళ్తూ ఉంటారు. అయితే మణి ఈ ప్రేమికులకి అందరికీ ఆలింగనం ఇచ్చి ఒక కథ కానీ, హాస్య కథ కానీ, జోక్స్ కానీ, బాబా తనతో గడిపిన జీవిత విశేషాలు కానీ చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట. అలా ఒకసారి 1985-86 సంవత్సరాల్లో రుస్తుం అనే ఒక అతను మెహరాబాద్ నుంచి మెహరాజాద్ వెళ్తారనమాట. వెళ్ళినప్పుడు మణి ఆ రోజు రష్గా ఉండేసరికి అందరు క్యూలో ఉంటారు. మణి ఈయన వంతు వచ్చేటప్పటికి ఈయన్ని ఆలింగనం చేసుకుని, రుస్తుం మెహరాబాద్లో నీరు లేదు, నీటి ఎద్దడి బాగా ఉంది, అంటే నీరు కరువుగా ఉంది, వర్షాలు పడాలని బాబాకి మనందరి తరఫున ప్రార్థన చెయ్యి అని చెప్తుంది. రుస్తుం అంటాడు, అదేంటి మణి, మీరంటే బాబా గారి చెల్లెలు, స్వయాన భగవంతుడి చెల్లెలు కనుక మీరు ప్రార్థన చేస్తే వర్షాలు పడతాయి, నా బోటోళ్ళు చేస్తే ఏం పడతాయి. అప్పుడు మణి కాదు, ఇతరుల కోసం చేసే ప్రతిదీ ఫలిస్తుంది, దానికి నీకు చిన్న కథ చెప్తాను అని ఒక కథ చెప్తుంది. ఒక ఊరిలో ఒక గొప్ప ధనవంతుడు ఉన్నాడంట. అతను ఒక విందు ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ విందుకి చాలామంది అతిథులు వచ్చారనమాట. అయితే రెండు రూముల్లో ఆ విందు ఏర్పాటు చేయబడింది. 2 రూముల్లో టేబుల్స్ వేసి ఆ టేబుల్స్ నిండా ఆహార పదార్థాలు ఉంచారనమాట. ఆ ఆహార పదార్థాలన్నీ ఏ ఊరిలో ఏ ఊరు స్పెషల్ అయితే ఆ ఊరి ప్రాముఖ్యత కలిగిన స్వీట్లు కానీ హాట్లు కానీ అక్కడ పెట్టబడి ఉన్నాయన్నమాట. ఆ విందుకి చాలామంది అతిథులు వచ్చారు. కానీ ఆ విందు ఆరగించే ముందు ఒక కండిషన్ పెట్టారు. ఏంటంటే అది ఎడం చేతి నన్ను కట్టేసి కుడి చేతికి మోచే దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద స్పూన్ కట్టేశారనమాట. కట్టేసి 2 హాల్స్లోకి కొంతమందిని కుడి చేతికి ఉన్న హాల్లో కొంతమందిని, ఎడం చేతికి ఉన్న హాల్లోకి కొంతమందిని పంపించారు అతిథులు. అయితే కుడి చేతికి ఉన్న హాల్లో వాళ్ళందరూ ఏమో, అబ్బా విందు చాలా బాగుంది, ఎంత బాగుందో, ఈ రుచికరమైన పదార్థాలు మనం ఎప్పుడూ తినలేదు, ఇటువంటి విందు ఎక్కడా చూడలేదు, ఇక ముందు కూడా జరగకూడదు అని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ వాటి రుచులు ఆస్వాదిస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఎడం చేతుకున్న హాల్లో వాళ్ళు ఖరీదైన ఆహార పదార్థాలు అన్నీ పెట్టారు, చాలా ఖరీదుగా చాలా చక్కగా చేశారు. కానీ ఏది మనం తినలేకపోతున్నాము, అన్నీ పడిపోతున్నాయి, ఆహార పదార్థాలు అన్నీ పడిపోతున్నాయి అని ఆహాకారాలు చేసుకుంటూ వాటి రుచులు తెలియడంలా అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటారు. అక్కడున్న ఆ యజమానేమో కుడి చేతుకున్న హాల్లోకి వచ్చి చూస్తారు. అసలు ఏంటి వీళ్ళందరూ ఇద్దరు చెరో రకంగా మాట్లాడుకుంటున్నాడు అని కుడి చేతుకున్న హాల్లోకి వచ్చి చూసేసరికి వాళ్ళకు వాళ్ళు తినడం ఆ స్పూన్తో కష్టం, కానీ ఇతరులకు పెట్టడం చాలా ఈజీ కదా, ఎదుర్కొండా ఉన్న వాళ్ళకి పక్కన వాళ్ళకి పెడుతూ ఉన్నారంట. వాళ్ళు వీళ్ళకి పెడుతున్నారంట. అంటే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటున్నారనమాట. ఈ ఎడం చేతుకున్న హాల్లో వాళ్ళేమో ఎవరికి వారు తినడం వలన ఆ ఆహార పదార్థాలన్నీ కింద పడిపోయి వేస్ట్ అవుతున్నాయంట. మణిని కథ చెప్పి మనం ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా ఫలిస్తుందని చెప్తుందనమాట. ఈ రుస్తుం అనే అతను మెహరాబాద్లో చాలా కాలం ఉన్నాడు. అతను ది రియల్ ట్రెజరర్ అనే ఒక బుక్ రాశాడు.
దానిని తెలుగులో సత్య సంపదని అనువాదం చేశారు. అబ్బులని రుస్తుం తన అనుభవం గురించి రాశారు. అది మీకు నేను చెప్పాను. మనందరము ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాము. మనకు బాబా వేరే వారి ద్వారా సహాయం అందిస్తారు. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. మెహరు ధామము వీడకుండుట ముక్తికే సోపానము. మెహరు ధామము వీడకుండుట ముక్తికే సోపానము. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. మంచి చేసే మనసు లేక మంచి చూడను మనసు రాక. మంచి చేసే మనసు లేక మంచి చూడను మనసు రాక. మారుచుంటివి మానవ ఏ మారుచుంటివి మానవ. మారుచుంటివి మానవ ఏ మారుచుంటివి మానవ. మారుచుంటివి మానవ ఏ మారుచుంటివి మానవ. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. నిన్న లేదు నేడు నిలువదు కాలమెన్నడు ఆగబోదు. నిన్న లేదు నేడు నిలువదు కాలమెన్నడు ఆగబోదు. మేలుకొమ్మ తరుణమందే మేలుకొమ్మ చరణమందే. మేలుకొమ్మ తరుణమందే మేలుకొమ్మ చరణమందే. మేలుకొమ్మ తరుణమందే మేలుకొమ్మ చరణమందే. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. తోటి వారికి ప్రేమ పంచి సాటి జీవులనాదరించి. తోటి వారికి ప్రేమ పంచి సాటి జీవులనాదరించి. మాట జారని మనిషిగా ఈ మాటు బ్రతికిన చాలుగా. మాట జారని మనిషిగా ఈ మాటు బ్రతికిన చాలుగా. మాట జారని మనిషిగా ఈ మాటు బ్రతికిన చాలుగా. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. ఆత్మ ఒకటే శాశ్వతం ఆ ఆత్మగనుటే తాత్వికం. ఆత్మ ఒకటే శాశ్వతం ఆ ఆత్మ ఒకటే తాత్వికం. ఎరుక లేదా మానవ నీ ఎరుక నీ అజ్ఞానము. ఎరుక లేదా మానవ నీ ఎరుక నీ అజ్ఞానము. ఎరుక లేదా మానవ నీ ఎరుక నీ అజ్ఞానము. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. మెహరు ధామము వీడకుండుట ముక్తికే సోపానము. మెహరు ధామము వీడకుండుట ముక్తికే సోపానము. మెహరు మెహరే నామము ఆ మెహరు పదమే ధ్యానము. సాదరముగా వినరా సద్గురు స్థానమందు నిన్ను నిలిపితి బ్రోవరావదేలరా. సాదరముగా వినరా సద్గురు స్థానమందు నిన్ను నిలిపితి బ్రోవరావదేలరా. సాదరముగా వినరా బాబా. దశార్థమౌ గురు లతి గురుతరమౌ. దశార్థమౌ గురు లతి గురుతరమౌ. గురు శిక్షణమును గడపి జగద్గురు. దశార్థమౌ గురులతి గురుతరమౌ. గురు శిక్ష
శిక్షణమును గడపి జగద్గురు స్థానమిచ్చిరిరా సాదరముగా వినరా సద్గురు స్థానమందు నిన్ను నిలిపితి బ్రోవరావ తేలరా సాదరముగా వినరా బాబా వేదోద్భవ వేదాంత వేజా వేదోద్భవ వేదాంత వేజా వేదోద్భవ వేదాంత వేజా వేదాతీత ప్రభు మెహరుబా వేదాతీత ప్రభు ప్రేమిక హృదయ విభో బాబా ప్రేమిక హృదయ విభో పర్వదిగార్ ప్రేమిక హృదయ విభో పర్వదిగార్ నగురోరధికం బని నేనిన దిల్చితినిది వినరా నగురోరధికం బని నేనిన దిల్చితినిది వినరా సాదర ముగ వినరా సద్గురు స్థానమందు నిన్ను నిలిపితి బ్రోవరావ దేలరా సాదరముగ వినరా బాబా मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेर 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 बाबा मेहेरु बाबा मेहेर बाबा मेहेर बाबा मेहेर बाबा मेहेरु बाबा मेहेर बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेर बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेर 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 बाबा मेहेरु बाबा मेहेर बाबा मेहेर बाबा मेहेर बाबा मेहेरु बाबा मेहेर बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेर बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेरु बाबा मेहेर 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 बाबा मेहेरु बाबा मेहेर बाबा मेहेर बाबा मेहेर बाबा मेहेरु बाबा मेहेर बाबा अवतार मेहेर बाबा की जय। Oh, glorious eternal ancient one, your face is a bright transcendental sun.
Lighten this dark world and the tears I weep. My heart meher I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar, who through compassion the three worlds maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world's will that bears me on to death. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shed from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining art. You are myself, I sing to you in praise, and beg you love to bear me through the days, till you, the ever-living perfect one, illumine my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय.